ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਤਿਪਦਾ ਇਕ ਤੁਕਾ, ਕੀਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਨ ਕੇ ਤਾਈ। ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਹਰ मेरो पिर हाँ हर की बहुरिया। राम बड़े मैं तनक लहोरिया। रहाओ धन पिर एकै संग बसेरा। सेज एक पै मिलन दोहेरा। धन सुहागन जो पी भावै। कह कबीर फिर जन्म न आवै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर सुभाए मान सतसंगी जनो वडभागे हो, जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन विचार। आप जी ने जो अमृत बचन सरवण किया है, ये भगत कबीर साहब जी की मुबारक रसना तो उचारण किया होया है। अज इस शब्द के अंदर कबीर साहब जी परमात्मा के मिलाप की अवस्था बयान पे करते हैं। उदाहरण जिहड़ी कबीर साहब ने वो एक सुहागन दी लई है। कहन लगे जिवें एक सुहागवती अपने तन के उत्ते शिंगार करती है, शिंगार करन तो बाद भी जे उहदा पति उहदे उत्ते रीझे ना खुश ना होवे ते उहदा कीता होया शिंगार किसी काम दा नहीं। कहन लगे मैं भी इसे तरीके दे नाल परमात्मा दी एक निक्की जी वहुटी हाँ, अनजान जी। मेरा जिहड़ा भतार है, मेरा जिहड़ा पति है, मेरा जिहड़ा खसम है, वो बहुत वड्डा है। पर मुश्किल इस गल की है, मैनूं समझ नहीं आ रही कि उन्होंने मैं हुण खुश करां ते करां किवें। उस पति की सेज दे उत्ते किवें जावां, किवें मैं उहदी बख्शिश, किवें उहदी मैं रहमत मानन दा यतन करा। कह लगे हर मेरो पिर वो हरि अकाल पुरख वाहिगुरू मेरा पति है। हाँ हर की बहुरिया, एक संस्कृत दे विच शब्द वरतिया जांदा बहु। बहु दे जिहड़े ने भाई कान सिंह नाभा होना ने दो अर्थ कीते ने, एक कीता है नौ ते एक कीता है वहुटी। आपां बहु शब्द वरतदे हैं, बहुत सारे शब्द ने जिहड़े सानूं इउं प्रतीत हुंदे जिवें हिंदी दे ने, पर यह संस्कृत का शब्द है। बहु का अर्थ है वहुटी। सो इत्थे शब्द आया बहुरिया, इहदा अर्थ करांगे छोटी जी वहुटी जां अनजान जी वहुटी, जिहड़ी जिन्हों कोई बहुता दुनियादारी का पता ना होवे। हर मेरो पिर हाँ हर की बहुरिया। राम बड़े कहते मेरे वो मेरा राम जिहड़ा वो मेरा पति जिहड़ा वो बड़ा वड्डा है, वो सारियां गल्लां दे समर्थ है। मैं तनक लहोरिया, लहोरिया का अर्थ होंदा छोटी। कह लगे मैं अनजान जी ओदी जिहड़ी पत्नी है, अनजान जी ओदी वहुटी, अनजान जी ओदी रिश्ते जिहड़ी है वो इस तरह है। सो ये अज दे पावन शब्द का अंतरी भाव है। आरंभ दे विच कबीर साहब जी बख्शिश करते हैं, आसा तिपदा एक तुका। ये जिहड़े पिछले दिनों के विच कुछ शब्द आ रहे सन ना, 8 शब्दों का एक पूरा कॉन्सैप्ट आया सी। मैं उस दिन भी अर्ज किया सी, उस दिन इहदा जिहड़ा टाइटल सी वो ये कबीर साहब उन्हां दे बारे गुरु अर्जुन साहब ने दिता सी कि आसा श्री कबीर जीओ के तिपदे 8, 2 तुके 7, 1 तुका 1। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, इहदा भाव है कि ते पदे दा 3-3 पदियां वाले 8 शब्द आने ने, जिन्हां दे विचों 7 शब्द जिहड़े ने वो 2-2 तुकां वाले होणगे, जिहड़े कल तक हो चुके ने।
ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤੁਕਾ ਇੱਕ ਤੁਕਾ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਕਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਹੈ ਤਿਪ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿਪ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਤੁਕੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪਰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕਾ ਦੋ ਤੁਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਕੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਈ, ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਕੀਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਈ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵਾਂ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ? ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ। ਗੁਸਾਈ, ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਸਮ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਸਮ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਿਝਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਿਲਾਪ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਝਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾਪ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚ ਸਕੇ। ਰਿਝਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੈ ਰਿਝਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਲੱਦੀ ਪੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੀਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਟਕਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਫੁਰ ਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਕਿਉਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ? ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸੜਕਾਂ ਪਾੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਹੜੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਉਹ ਲੱਥ ਗਈ।
ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਰਾਹੀ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਖ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇੱਕ ਥਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਪੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਤੀ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਮੈਂ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ। ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਿਲਣ ਕਹਿ ਤਾਈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਪ ਤਪ ਕਮਾਏ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੋਲਾ, ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਨਕ ਜੀਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੋਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਨਕ ਜੀਓ, ਸੇ ਵਸਤੂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੂੰ ਵਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਮੰਦਰ ਸੰਦੜੇ, ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਚੰਗਾ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਏਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਏਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਰਾਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੀਜੇ ਲਾ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀ ਅਸ ਤਿਸ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡੱਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੀਬੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਵਰਜਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇਦਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਕ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੱਕ 'ਚ ਕੋਕਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਪਾ ਲਈ, ਇਹ ਛੇਦਕ ਗਹਿਣੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਨੇ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ, ਚੈਨੀ ਜਾਂ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ 2 ਕੰਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਹਿਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਛਾਪ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਕੁੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮੋਟੀ ਸਾਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾ ਲਾ, ਪਰ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ, ਚਾਈਨੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਛਾਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ। ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਭੂਖਣ ਪਹਿਰੀਜੈ। ਆ ਭੂਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਚੈਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੜੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਪਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ, ਤੂੰ ਪਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦਾ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਭੂਖਣ ਪਹਿਰੀਜੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਲੋਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੜਾ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲ 'ਚ ਚੈਨੀ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ। ਘਰ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਖਾਈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਚੇਤਾ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਪਕਵਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਨੱਚਣਾ ਭੁੜਕਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੈਲ ਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਮਾਸ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪੇਸਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਜਾਂ ਅਧਰਮ ਜਾਂ ਧਰਮ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ। ਜਿਹਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਉਹ ਅਧਰਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖੱਚਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਅਪਣਾਉਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੀਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਈ ਹਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸਨ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋਗੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਧਰਮ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਗਤੇ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਜੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਐਵੇਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ 5-10 ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਜੜ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਗ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੇ। ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਓ, ਰੋਡਿਆਂ ਭੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੇ। ਰੱਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਨਹੀਂ,
इत्थे बराबर ने सारे इक्को जे शेर तुरे फिरदे ने। पता उदों लगदा है जदों तुसीं लोका समाज दे विच विचरदे, जिहड़े साडे बच्चे बाहर ने ना, जिन्हां दे सिर दे उत्ते पग्गां ने, उन्हां नूं फोन करके पुछो कि रोडे भोडियां च ते तुहाडे च की फर्क है। उन्हां दे कोलों जाने हो। परमात्मा ने इन्नी क बख्शिश है जी, साडे जिन्ने भी भैन भरा मेरे गए ने वो सारे पग बंदे ने। जदों भी कोई जांदा मैं उन्हूं इक्को हदायत देना भी कपड़ा भावें माड़ा पाली पर पग ना बननी छड्डी। जे नहीं टाइम लगता छोटा पड़का 3-4 मीटर का जरूर बन के रखी, क्योंकि ये गुरु कलगीधर दी सिੱਖੀ है। सिर ते पग बद्धी होवे दूरों पता लग जाएगा कि यह गुरु का शेर खलोता आ, तो शेर दे अंदर किसी न किसी चीज़ का डर नहीं जे हुंदा। ये पहरावा है साडा तन का, पर मैं गल नूं नेड़े रखां, ये धर्म के चिन्ह ने। पर जे मनुख इन्हों ही सारा कुछ समझ के बैठ जाए मैं रब दे तक पहुँच गया, वो गल नहीं बानी। जितों मैं गल शुरू की सी, जिहड़े जैनी बोधी भिक्षु ने ये घर घर दे विच मंगण जांदे ने। हुण एक गृहस्थी के घर दे विच मान लो ये जैनी जां कोई जोगी मंगण गया, उहदे घर च परौंठे पकदे ने, ये घर छड्ड चुका है। दोवां दी सुरत कित्थे टिकी हुई है। मैं जिहड़ी गल कहनी चाहुंदा कि हार ना मिले जग जीवन गुसाई। जिहड़ा ते गृहस्थी है वो जोगी वाल वेख के सोचदा है, कहंदा भी बंदा तो यह है जिहड़ा सारी उम्र रब दे नां ते कड्ढी जांदा, बंदगी करदा फिरदा है, मैं तो कदी रब दा नां नहीं लिया। वो गृहस्थी भी एक पासे हो गया। हुण जोगी है, उन्हें भेख जिहड़ा है वो धर्म दा पाया है। मन सोचदा मना तू घर च हुंदा ते तेरी जनानी भी इदां परौंठे ला ला के दिंदी ते स्वाद आ जांदा खाण दा। सुरत ओदी भी उत्थे है, तू घर दे विच बैठा है तां भी सुरत तेरी घर दे परिवार च टिकी है, तू घर नूं छड्डिया सुरत तां भी परिवार दे विच टिकी है। इहदे विच दसो धर्म दी गल कित्थे आ गई। ये पहरावा जिहड़ा ये भेख ये परमात्मा नूं रिझाउण वास्ते सी। तू तन दे उत्ते भेख धारण कर, तू तन दे उत्ते धर्म दे चिन्ह धारण कर, तू बाणी पढ़, इन्ने क प्यार दे नाल पढ़ तेरी गुरु दे नाल बन आवे। जे तेरे रुखेपन दे उत्ते, जे तेरी नीयत दे उत्ते गुरु नहीं ना रिझिया, पर तू 2 बजे उठन की गल करदा, सारी सारी रात जागदा रह, तू तां भी गुरु दे दर ते प्रवान नहीं हो सकदा। ये गल नूं जरूर अपने मन दे विच समझ के जाओ। गुरु भेख नहीं जे देखदा, गुरु अंदर नूं देखदा। मैं इत्थे एक छोटी जी उदाहरण दे देना। लाहौर की धरती तो एक सिख आउंदा है गुरु अर्जुन साहब के चरणों के, बिल्कुल शॉर्ट जी सुनाउणी, मैं साखी अगे भी सुनाई। ये आण के कहंदा है कि सतगुरु मैं नवा कारोबार शुरू किया, मिट्टी जिहड़ा इट्टां दा आवा पाया है, भट्ठा शुरू किया, तुसीं किरपा करो तो मेरा जिहड़ा आवा है ना इहदे च बरकतां पा दिओ। गुरु अर्जुन साहब कहण लगे कोई गल नहीं, तू इदां करी जिस दिन आवा खोलेगा ना उस दिन संगत करा ली ते अरदास करा ली, ते अरदास जदों करावेगा तो लंगर पानी ला दी, गुरु नानक साहब किरपा करनगे। हुण ये सिख घर गया, इहदा नाम है भाई बुद्धू। इन्हें लाहौर की धरती के उत्ते अपना इट्टां दा आवा चालू किया जी। आवा दे विच इह ना जदों तुसीं भट्ठे ते चढ़ो किते मौका मिले, उत्थे सुराख बने हुंदे ने, वो वेखण विच ना भी किन्नी क गरमैश इट्टां पक्कियां जां नहीं। उन्हें वेखिया तो इट्टां पक चुकियां सन। उन्हें संगत बुलाई, कीर्तन होया, रब रब होया, अरदास की गई, लंगर पानी तैयार होया। इधर एक सादे जे कपड़िया दे विच पाटे जे कपड़े च फकीर तुरया फिरदा आया। फकीर आके कह लगा मैनूं प्रशादा छकण नूं दिओ, भुख लगी है, बड़े दिनों का कुछ खादा नहीं। उदों आम प्रशादा नहीं सी मिलदा हुंदा पुराने समयां दे विच। वो अगों जिहड़े पहरेदार ने, जिहड़े लोग खलोते ने जां सेवादार कह दईए, उन्होंने कह दिता, कहंदे नहीं अजे अरदास नहीं होई, तैनूं प्रशादा नहीं मिलेगा। कईयां ने धक्के भी मारे। अंदर अरदास हो रही सी, संगत कह रही सी गुरु नानक साहब बुद्धू दा आवा पक जावे। इधर बाहर कल्ला खलोता होया फकीर कहंदा सी बुद्धू जे गुरु नानक दे सिख नूं धक्के मारदा तेरे ते गुरु नानक नहीं रीझ सकदा, आवा तेरा कच्चे दा कच्चा रहेगा। संगत चली गई। आखिर समा आया, उन्हें आवे दे विचों इट्टां कड्ढियां। जिथों मोरी थानी वेख्या सी 2-4 इट्टां पक्कियां, बाकी सारियां दियां सारियां कच्चियां। मत्थे नूं हत्थ मारिया, हो की गया? भज्जा गुरु अर्जुन साहब दे कोल, सतगुरु जीओ आवा ते कच्चा रह गया, मैं करजा चुक के काम शुरू किया सी, मैं डुੱਬ जावांगा। सतगुरु कहंदे कि कोई गलती तो नहीं की? कहंदा नहीं। सतगुरु कहंदे किसी नूं नाराज तो नहीं घर करके तोरिया? कहंदे हाँ जी, एक कमला जिहा आया सी, फकीर जिहा जापदा सी, उन्होंने कहा सी कि रुक जा, प्रशादा जिहड़ा है वो बाद च तू छक लवीं, अजे पहला संगत ने छकना है। सतगुरु कहंदे वो कमला नहीं, वो गुरु नानक दे नाल जुड़िया होया सी, ਉਹਦੀ सुरत गुरु नानक दे नाल जुड़ी सी, ਉਹਦੇ बोल सच हो गए ने। असी अपनी सिख की लाज भी रखनी सी, तेनू दिती हुई जबान भी रखनी है। ਉਹਦੀ लाज ये है, उन्हें कहा सी तेरा आवा कच्चा रहेगा, तेरा आवा ऐदकी नहीं पकेगा, पर तेनू कहा सी तेनू घाटा नहीं पैन देंदे, याद रखी तेरियां कच्चियां इट्टां पक्कियां दे भाव वका देंगे। उन्हां समयां दे विच बहुत ज़्यादा मीह पए, जिहदे कारण लाहौर के किले की कंध ढट गई
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਆਵੇ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇਹਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੀਝਦਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੀਝਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕਹਿ ਤਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੋਰੀ ਰੋਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਪੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਓ ਮੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਹੀ ਸਨ ਬਾਹਾਂ, ਇਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀਏ ਮੁੰਦੇ ਸਹੁ ਰਾਤੋ ਅਵਰਾਹਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾ ਮਨਿਆਰ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੁੜੀਆਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ਼ੈ ਕੰਠ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜਲਨ ਸੇ ਬਾਹੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਅਜੇ ਚੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਸੁਹੱਪਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੀਝਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਓ ਮੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਸਣ ਬਾਹੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਬੀ ਬਾਹੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਣ ਬਾਹੀ ਸਣ ਬਾਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਕੇ ਪਲੰਗ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇਰਾ ਚੂੜਾ ਵੀ ਭੰਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹੀਆਂ ਵੀ ਪਲੰਗ ਦੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਪਲੰਗ ਸਿਓ ਮੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਹੀ ਸਨ ਬਾਹਾ, ਇਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀਏ ਮੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਕਮਲੀਏ ਇੰਨੇ ਵੇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਇੰਨਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੁ ਰਾਤੋ ਅਵਰਾਹਾ, ਅਵਰਾਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਤੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਮਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਮਨਿਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਨਿਆਰ ਕੰਮ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਨਾ ਮਨਿਆਰ ਨਾ ਵੰਗੁੜੀਆਂ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਾ ਮਨਿਆਰ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੁੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਨਾ ਮਨਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਮੇਕਅਪ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਨਾ ਵੰਗਾ ਕੰਮ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਹਿ ਕੰਠ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਲਨ ਸੇ ਬਾਹਰੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਾੜ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਕੀਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕਹਿ ਤਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮਹਿ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤੂੰ ਰੀਤ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਈ ਹਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਇਸ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਖ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮੇਰੋ ਪਿਰ ਹਉ ਹਰ ਕੀ ਬਹੁਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਣਜਾਣ ਜੀ ਵਹੁਟੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਤਨਕ ਲਹੋਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਹਾਂ। ਰਹਾਓ ਕਹਿਣਗੇ ਧਨ ਪਿਰ ਏਕੈ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਪਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣਗੇ ਸੇਜ ਏਕ ਪੈ ਮਿਲਨ ਦੁਹੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਏਡੀ ਕੁ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਧਨ ਪਿਰ ਏਕੈ ਸੰਗ ਬਸੇਰਾ। ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕੇ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਸੇਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਜ ਏਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੇਜ ਏਕ ਪੈ ਪਰ
मिलन नूं दहेरा कहंदे अजे तक वो परमात्मा दे नाल मिलाप हासिल नहीं होया। किड्डी क बदकिस्मत औरत होवेगी जिहड़ी पति दे कोल पै के भी पति दी खुशी हासिल ना कर सकी। माफ़ करना किन्ना क बदकिस्मत मेरे वर्गा वो वडभागा जिहड़ा है वो सिख होवेगा जिहड़ा इन्ना कुछ करन दे बाद भी गुरु दे चरनां ते प्रवान ना हो सके। अपने अंदर असी झाती मारीए किन्ना किन्ना समा हो गया सानू बाणी पढ़दे नाम जपदे नूं, अजे तक भी असी परमात्मा तक नहीं पहुँचे। मैं समा मेरा सीमित है, सिर्फ 2 मिनट रह गए ने। एक गल याद रखियो, मैं अज दिने सोच रहा सा 1430 अंग ने, ऐदकी तकरीबन 418 साल हो जाने ने पहला प्रकाश होए नूं। सानू 1430 अंगां दे विच एक भी इहो जिहा शब्द नहीं लभा जिहड़ा मेरे हिरदे दे विच रच जांदा होवे, जिन्हों मैं बार बार पढ़दा वां। कोई कलाकार कैसट कढ़दा है ना, ਉਹਦੇ गाने दे बोल मैनू पसंद आ जाते हैं, वो मेरिया हड्डियां च रच जाते हैं, आउंदा जांदा मैं पढ़दा रहना। पर अज तक सिख होण दे नां दे उत्ते भी कलंक लगा होया है मेरे ते। मैं अज तक इहो जिहा एक शब्द ना लभ सकिया गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों जिहड़ा जप के अपना जीवन का सफल कर सकता। गुरु ने यह तो नहीं सिखाया तू सारा पढ़, क्या सी किनका एक किनका ही वस जे तेरा पार उतारा हो जाएगा। इत्थे कह लगे धन फिर एक है संग बसेरा सेज एक पै मिलन दोहेरा। इक्के सेज ते दोवें जाने पए होए ने, भाव जीव आत्मा परमात्मा इक्के ही अंश है, दोवें परमात्मा ही जिहड़ा है जीव आत्मा परमात्मा दी ही अंश है। पर वो परमात्मा दे नाल जिहड़ा है जीव आत्मा विकारां दे विच मोह माया च फसन करके अभेदता हासिल नहीं करती। कहंदे पै मिलन दोहेरा बड़ी माड़ी गल है। अखीर ते कह लगे धन सुहागन जो पी भावै, पी का अर्थ करेंगे पति, कहते वो धन सुहागन है जिहड़ी अपने पति नूं भा जाती है, जिहड़ी पति नूं प्यारी लगती है। जिहड़ी सुहागन पति नूं प्यारी लगे ਉਹਦਾ पति ਉਹਦੀਆਂ हर रीझां पूरीਆਂ कर दिंदा है। ਜਿਹੜਾ सिख गुरु नूं ਜਿਹੜਾ प्रसन्न कर जाए, याद रखियो गुरु ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ कि कह कबीर फिर जन्म ना आवे, ਉਹਨੂੰ फिर जन्म मरण के चक्कर च नहीं आउण दिंदा। क्योंकि पति दे कोल गई हुई पत्नी पति का मिलाप हासिल करती है तो वो जिम्मेवारी पति की बन जाती है, पत्नी की रक्षा करने की। सिख गुरु के चरणों के विच जदों जांदा है उसकी जिम्मेवारी फिर गुरु की बन जाती है। गुरु उन्होंने जन्म मरण के चक्कर च नहीं जी आउण दिंदा। कह कबीर फिर जन्म न आवे। वो धन सुहागना ने, धन गुर सिख ने जिहड़े नाम जप के परमात्मा के चरणों च भेद हो जाते हैं, जिहड़े अभेद हो जाते हैं। कबीर साहब कहते वो जन्म मरण के चक्करां तो रहत हो जाते हैं। सो इस पावन शब्द की विचार समुच्चा तत्त भाव यह है कि तन के उत्ते धर्म का भेख धारण करन दा जे परमात्मा हासिल नहीं हुंदा तो वह कोई लाभ नहीं है। गुरु रहमत करे, यदा भाव ये नहीं अज करना कि भेख धारण नहीं करना, अमृत छकना है, बाणी पढ़नी है, पर इस भावना के नाल पढ़नी है कि तुहाडी प्रभु पति अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल बन जावे। इन्नियां बेनतियां प्रवान होईयां भुलां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां का जाप सरवण करके समाप्ति करिए। धन सुहागन जो पी भावै, कह कबीर फिर जन्म न आवे। वाहिगुरू जी का खालसा।